بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے وضو کا مفہوم اور معنی اور اس کے فضائل اور اس کا طریقہ بیان کیا تھا. آج اسی موضوع کی تکمیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلے پہلو کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. آج کی گفتگو کا محور وضو کس وقت واجب ہوتا ہے اور کس وقت مستحب ہوتا ہے. عموماً عام لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ وضو نماز کے لیے ہی کرنا چاہیے، جبکہ دیگر امور کے متعلق بھی ایک مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ ہمیں کن کن جگہوں پر وضو کا اہتمام کرنا چاہیے. 3 ایسی جگہیں ہیں جہاں وضو کرنا علماء نے واجب قرار دیا ہے، جن میں 2 جگہ اتفاقی طور پر ہیں. پہلی جگہ جب انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے، خواہ وہ فرضی نماز ہو یا نفلی نماز ہو، حتیٰ کہ نماز جنازہ ہو، تو وہاں وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو کرنا واجب ہوگا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 135 نمبر روایت ہے، اور صحیح مسلم میں 225 نمبر روایت. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص کی نماز ایسی کیفیت میں قبول نہیں فرماتا جب وہ بے وضو ہو، جب تک وہ وضو کر نہ لے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی 224 نمبر روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کر رہے ہیں، لا تقبل صلاة بغیر طہور، بغیر طہارت کے نماز قبول ہی نہیں ہوتی. ولا صدقہ من غلول، اور ایسا صدقہ جو غلول سے ہو، دھوکے اور فراڈ سے حاصل کی گئی رقم صدقہ کر دی جائے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی. جب نماز بغیر وضو کے قبول ہی نہیں، اور نماز پڑھنا واجب اور فرض ہے، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، اور قاعدہ اور اصول یہ ہے، جس چیز کے ساتھ واجب اور فرض مکمل ہوتا ہو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت سنن ابی داود کی روایت ہے 61 نمبر پہ، اور جامع ترمذی میں 3 حدیث ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ارواء الغلیل میں صحیح کہا ہے، مفتاح الصلاة الطہور، نماز کی اصل چابی جو ہے وہ طہارت ہے.
वतहरीमुहा तकबीर, और जब अल्लाहु अकबर इंसान कहता है तो नमाज के अलावा हर चीज की हुर्मत उस वक्त हो जाती है। वतहलीलुहा अत्तस्लीम, और इंसान नमाज से फारिग कब होता है? जब सलाम फेर लेता है। तो हर वो चीज जो नमाज के वक्त, नमाज पढ़ते वक्त हराम हुई, वो हलाल हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन तीनों फरामीन की रोशनी में और इस आयत की रोशनी में उलमा ये कहते हैं नमाज के लिए वुजू करना वाजिब है, क्योंकि इसके बगैर नमाज नहीं होती। दूसरी जगह जहां वुजू करना वाजिब है, अत्तवाफ बिल बैत, बैतुल्लाह का तवाफ करते वक्त बावुजू होना ये जरूरी है। यहां वुजू करना वाजिब होगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और ये रिवायत है सुनन अन्नसाई की 2920 नंबर रिवायत है, अत्तवाफु बिल बैति सलातुन, बैतुल्लाह का तवाफ करना ये भी नमाज है। और आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, सही बुखारी की 305 नंबर रिवायत और सही मुस्लिम की 1211 नंबर रिवायत है कि जब वो मदीना से आई और खैमे में थी तो अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो वो रो रही थी। पूछा आपके रोने का सबब क्या है? तो उन्होंने सबब बयान किया कि बाकी लोग तो इस तरह तवाफ करके और हज और उम्रा करके जाएंगे, तो मैं तो ये नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे जो अल्लाह ताला की तरफ से रुखसत है उसके अय्याम शुरू हो गए हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां हुक्म क्या दिया, इफ़अली कमा यफ़अलुल हाज गैर अल्ला ततूफी बिल बैत हत्ता तत्हुरी, तुम हाजियों के साथ तमाम अरकान को पूरा करो, लेकिन बैतुल्लाह का तवाफ नहीं करना उस वक्त तक जब तक तुम पाकीज़ा न हो जाओ। तो बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए पाकीज़गी और वुजू करना ये वाजिब है। तीसरी जगह कुछ उलमा ने वुजू वाजिब कहा है और कुछ उलमा ने दूसरी राय भी पेश की है कि वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। अच्छी बात है कि आप वुजू कर लें, अगर वुजू नहीं भी किया तो फिर भी ये काम किया जा सकता है। वो तीसरी बात है मस्सुल मुसहफ, कुरान मजीद को छूने से पहले इंसान को बावुजू होना चाहिए। और जिन लोगों ने इसको वाजिब कहा है, अम्र इब्न हज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हकीम बिन हिजाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत को सामने रखते हुए, जो रिवायत मुवत्ता इमाम मालिक में हदीस का नंबर है 1, और रिवायत के लफ्ज़ हैं ला यमस्सल कुरान इल्ला ताहिर, कोई शख्स भी कुरान मजीद को बगैर तहारत के ना छुए। और कुछ लोगों ने यह भी फर्क किया है कि छूना एक अलग चीज है और पढ़ना एक अलग चीज है। इसलिए उलमा ने अगरचे इसमें तफसील बयान की है, लेकिन हम जिस तरतीब को सामने रखना चाहते हैं कि कुरान मजीद को छूने से पहले पाकीज़ा होना जरूरी है।